Good morning and welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth digital platform. I Manish Kalotra is going to take your economics chapter number 1, economics and introduction. We have discussed about the statistical representation in economic last lecture. We have discussed today we will discuss presenting quantitative and numerical information in diagram and graph. See, we will start. Numerical data can be presented in different types of graph and diagram. There are mainly three graphs, that is bar diagram, group bar diagram and pie diagram. Bar diagram means a simple, we can say this stands we can see here. Here we can see this is a bar diagram, whereas we will see this is a group bar diagram. This one is a group bar diagram, and last one, this is a pie diagram. This one is a whole circle is a pie diagram. You can see here, as my screen is small, so I can't represent everything here. So let's start with our topic. Numerical data can be represented in different type of graphs and diagram. Numerical data can be presented by different graphs and diagram that we have seen are bar diagram, group bar diagram and pie chart. There are many. Clustered bar diagram is there is a picture diagram is there are many diagrams, but we will study it in 12th standard. Today we will only see about bar diagram, group bar diagram and pie diagram. So group diagram shows linear and non-linear relation are commonly used in economics. The demand curve is one such diagram. In last lecture આપણે જોયું હતું કે કોઈ ડાયાગ્રામ દોરવા માટે આપણે ડ્રો કરવા માટે શું જોઈએ, તો કે એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ ઉપર. વાય એક્સિસ ઉપર આપણને ખબર છે કે ભાઈ પ્રેઝન્ટિંગ ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ સી હિયર. સો હિયર ઇટ ઇઝ રિટન અપવર્ડ્સ ધેટ if we are examining the time period that are represented on x axis, yes, here the dependent variables, see, represented on independent variable must be represented on x axis, whereas dependent variable must be represented on y axis. But about demand and supply, we have seen that it is represented on, demand is represented on x axis, whereas supply is on y axis. So there is another, but commonly if we will see, then everything is which are independent variable are represented on x axis. For example, years or customer's choice, everything can be seen in x axis. Clear? Further, some other types of charts and graphs and diagram used frequently in economics are bar diagram, group bar diagram and pie diagram. So bar diagram and group bar diagram both are same. Both are can be represented same, but difference is that information of in bar diagram, or we can say simple bar diagram, it can be said as simple bar diagram. It has represented only one type of information. એક જ વસ્તુની ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી હોય, સિમ્પલ બાર ડાયાગ્રામ. વેરેઝ ગ્રુપ બાર ડાયાગ્રામ ઓર ક્લસ્ટર્ડ બાર ડાયાગ્રામ, તો એક ગ્રુપ બાર ડાયાગ્રામમાં શું હોય, એકથી વધારે ઇન્ફોર્મેશન આપી હોય અને એ બંને વચ્ચે કમ્પેરિઝન થવામાં આવે કે ફોર એક્ઝામ્પલ સર્ટેન પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં કોઈ એક બે ડિહાઇડ્રેશન છે, એનું આપણે પ્રોફિટનો આપણે ઓલું જોઈએ છીએ, બાર ડાયાગ્રામમાં આપણે રેપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ પ્રોફિટ. તો ક્યાંના કોનું કેટલું પ્રોફિટ હતું, તો 2010માં કેટલું કોનું પ્રોફિટ હતું એ ડિહાઇડ્રેશન અને બી ડિહાઇડ્રેશનનું, 2002માં કોનું વધારે હતું, 2003, એમ એ કમ્પેરિઝન બિટવીન ટૂઝ ઓફ એવરી યર્સ થઈ શકે. એને ગ્રુપ બાર ડાયાગ્રામ. અને પાઈ ડાયાગ્રામ એને આપણે સર્કલ હોય છે, અને સર્કલમાં કોઈ એક સ્પેસિફિક યર માટે કે કોઈ સ્પેસિફિક સમય માટે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આપણા ઘર ખર્ચો હોય છે કે મહિને 10,000નો ખર્ચો હોય, તો એમાં આપણે બતાડી શકીએ કે 1,000નો ખર્ચો આપણે ચા મોરસ લેવામાં, 1,000નું શાકભાજા બકાલામાં, 1,000નું તેલ લીધું, 1,000નું દૂધ લીધું. તો આ રીતે ડિફરન્ટ આપણે પ્રોડક્ટ્સને આપણે પાઈ ડાયાગ્રામમાં સર્ટેન ટાઈમ પીરિયડ માટે જ એને સર્ટેન ટાઈમ પીરિયડ માટે જ હોય છે. એનું કોઈ એવું નથી હોતું કે આ રોજ 2-4 વર્ષનું ભેગું ન હોય, એ એક સર્ટેન ટાઈમ પીરિયડ પૂરતી સીમિત હોય છે. ક્લિયર? જોઈએ આગળ બાર ડાયાગ્રામ. A bar diagram, also known as bar chart or bar graph, is a diagram which is represented grouped data with rectangular bars with length proportional to the values with which they present. તો શું કહે છે, જોઈએ આપણે અહીંયા
તો અહીંયા આપણે ટેબલ નંબરમાં આપેલું છે 1.2માં ટેબલ આપેલો છે અને ગ્રાફ આપેલો છે. તો એ પહેલાં આપણે વાત કરીએ ટેબલની. તો ટેબલમાં આપણને યર અને પ્રોડક્શન આપ્યું. 1971માં વીટનું પ્રોડક્શન કેટલું હતું? તો 23.8 લાખ ટન. એમ વધતા 2010-11 આવ્યું તો 86.9 લાખ ટન સુધી પહોંચી ગયું. તો સેમ હવે રેપ્રેઝન્ટ આપણે બાર ડાયાગ્રામમાં કરવાનું છે. તો કઈ રીતે કરશું? તો જોઈએ, અહીંયા એક્સ એક્સિસ વાય એક્સિસ આપણને દોરતા આવડી ગયું. પછી 1970 એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સને આપણે જે યર છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે એને આપણે એક્સ એક્સિસ ઉપર આપી દઈએ અને ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ એટલે કે કેટલા ટન છે 23.8 36.3 તો એવા એક પર્ટિક્યુલર નંબર 0 to 100 ટન સુધીનું આપણે વાય એક્સિસ ઉપર આપી દીધું. ડિફરન્ટ આપણે હાફ સેન્ટીમીટરનો રાખ્યો છે ને વેરિયેબલમાં લખેલું છે ઉપર ટોપ ઉપર ગ્રાફના ટોપ ઉપર. તો એક્સ એક્સિસ ઇઝ ઓન એક્સ એક્સિસમાં શું રેપ્રેઝન્ટ કર્યું છે? યર. વેરેઝ વાય એક્સિસ હાફ સેન્ટીમીટરે 10 ટન વધે છે. કેટલા ટન? 10 ટન વધે છે. અને ડ્રો અહીંયા કરેલું છે હિયર આ ડ્રો જે કરેલું છે તો ધીસ વન ઇઝ અબાઉટ અવર ડ્રોઈંગ ઓફ એ ગ્રાફ. આપણે ગ્રાફ જે ડ્રો કર્યો તો એ શેની ઇન્ફોર્મેશન? ધેન ઇટ ઇઝ શોઝ હિયર પ્રોડક્શન લાખ ટન્સ. ઇટ ઇઝ બીન શોન હિયર. ક્લિયર? જોઈએ આગળ આપણે. તો પહેલા યર 1971 ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ યર 1971માં અહીંયા બેઝથી શરૂ થઈ અને 23.8 લાખ ટન્સ છે એટલે એ આ જગ્યાએ આવશે. તો ઇટ વિલ કમ બિટવીન 20 to 30. ઇવન વી કેન ફર્ધર સે ઇટ ઇઝ હાફ ઓફ 30 and 20. તો 20 to 25 ની વચ્ચે રહેશે. એટલે 20 and 30 ની વચ્ચે તો ખરા પણ એનીથી પણ 30 ની હાફ કરતાં પણ થોડું નીચે બિકોઝ ઇટ ઇઝ 23.8. તો ન્યાય લખી દેખાડ્યું. સેમ વે નેક્સ્ટ યર 1881માં 36.3. ઇટ ઇઝ શોર્ટ બિટવીન 30 to 40. It is more than 35. So it is represented near 40 અને 40 સુધી ખેંચવામાં આવ્યું છે. 40 સુધી નહીં 40 ની બાજુમાં ખેંચવામાં આવ્યું. સેમ વે ઇન નેક્સ્ટ યર 1991 ઓલ્સો ઇટ ઇઝ represented 55.1 lakh tons. તો એ 50 અને 60 ની વચ્ચે આવશે. ઇટ વિલ કમ બિટવીન 50 એન્ડ બિટવીન 60. તો એ એક્ઝેક્ટ 55 છે એટલે 55.1 છે એટલે આપણે એક્ઝેક્ટ બેની વચ્ચે આવશે. 50 અને 60 ની વચ્ચે આવશે. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે બાર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ ગ્રુપ બાર ઓર ક્લસ્ટર્ડ બાર ડાયાગ્રામ. ધીસ ચાર્ટ્સ આર યુઝડ વેન ધ ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ ઇઝ grouped in more than one category. For example, when we want to examine the literacy rate for different years in group, we can use a group bar chart to show male, female and total literacy rates as their categories in one group for 1 year. Bar for each category can be shaded or colored differently. So અહીંયા આપણે વાત કરીએ આપણે ટેબલ જોઈએ છીએ આપણી સ્ક્રીન ઉપર. તો લિટરેસી રેટ ઇન ગુજરાતનું એક ટેબલ આપણને ડ્રો કરેલું છે. તો 1951માં ટોટલ કેટલી હતી? 21% હતી. તો મેલની કેટલી હતી? 30. ફિમેલની 12.7. સેમ વે 1961માં મેલની 48 થઈ, ફિમેલની એઝ ઇટ ઇઝ ઉલટું ઘટી અને 12.77 થઈ ગઈ અને ટોટલ વધીને 36.19 થઈ ગયું. એમ સ્લોલી વધતા 2011 સુધીમાં આપણે 87.23 મેલ લિટરેસી રેટ થઈ ગઈ. વેરેઝ ફિમેલ લિટરેસી રેટ 70.73 અને ટોટલ લિટરેસી રેટ ઓફ મેલ એન્ડ ફિમેલ હેઝ ઇન્ક્રીઝ ટુ 79.31. યાદ રાખજો આ ટોટલ છે એ બંનેનું મેલ અને ફિમેલ બંનેનું ટોટલ આપવામાં આવ્યું છે 87.31 એન્ડ 70.73.
87.73 એ ફિમેલનું છે. 87 ફર્સ્ટ કોલમ ઓફ મેલ, એમાં મેલ કેટલા ભણેલા હતા 1951માં, 1961માં સેમ વે 1951માં ફિમેલ કેટલા ભણેલા કે જેને લખતા વાંચતા આવડતું હતું 1961માં, અને ટોટલ મેલ અને ફિમેલ બધાને કન્સિડર કરો તો 1951માં કેટલા થતા 1961, 71, 81, 91, 91 એન્ડ 2001 એન્ડ 2011માં 79.31. એટલે આ રીતે એ આપણને દેખાડે છે કે કઈ રીતે મેલ રેશિયો and female ratio increased from 30 to 87 of male, female માં 12.2, 71 to 70.73 અને ટોટલ 21% to 79% સુધી કઈ રીતે સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી. તો આપણને આ સોર્સ ક્યાંથી મળ્યો? સોશિયલ ઇકોનોમિક સર્વે ઓફ ગુજરાત 2011-12. એટલે આપણે અહીંયા સોર્સ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ ટેબલ બનાવવામાં આવ્યું છે, ટેબલમાં જે ડિટેલ્સ આપવામાં આવી છે એ ડિટેલ્સ આપણે સાચી છે કે કઈ રીતે. તો અહીં એણે કીધું કે ભાઈ આ ડિટેલ્સ અમને સોશિયો ઇકોનોમિક સર્વે ઓફ ગુજરાતમાંથી અમને મળી છે. એટલે આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે યા ધે સોર્સ ઇઝ કન્ફર્મ, ઇટ ઇઝ ઓફ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક. તો એમ આપણે કહી શકીએ. હવે આપણે આગળ જોઈએ, ગ્રાફ વિશે વાત કરીએ. તો ગ્રાફમાં પહેલા આપણે વેરિયેબલ સ્ટોપ ઉપર અહીંયા જોઈએ. વેટ અ મિનિટ. સો હિયર ઇટ ઇઝ અ વેરિયેબલ x-axis and y-axis. In x-axis independent variable means here in y-axis 1 centimeter gap is there between two digits and it is of 10%. એટલે કઈ રીતે 10% તો જોઈએ આપણે. તો here it is written 10%, 20%, 30 to 100%. Same way further we will see about here male, ફિમેલ એન્ડ ટોટલ. તો ટોટલ આપણે ક્યુ મેલનું આમાં બાર આપણે દોર્યા છે. 3 bars, different bars are drawn from it. First one of big checks are there. This one is of male. Second one is of female and total is આપણે આડી સ્ટ્રેટ લાઈન છે એને આપણે ટોટલમાં લેશું. ક્લિયર? જોઈએ આગળ. તો હવે આપણે વાત કરીએ આપણે બાર ડાયાગ્રામની. ગ્રુપ બાર ડાયાગ્રામ આપણે જોયું, ટેબલ આપણે જોયું. તો ફર્સ્ટ યર આપણે 1951 ને કન્સિડર કરીએ. પહેલા તો આપણે જોઈએ એક્સ એક્સિસ ઉપર 0 to 100 મીન્સ 0, 10, 20, 30 એ શું છે? ઇટ ઇઝ પર્સન્ટેજ ઓફ મેલ, ફિમેલ એન્ડ ટોટલની પર્સન્ટેજ ખાલી આપવામાં આવ્યું છે. એમાં આપણે એની ઉપરથી આપણે ડ્રો કરશું. નીચે એક્સ એક્સિસ ઉપર 1951, 61, 71, 81 એ રીતે એક્સ એક્સિસ ઉપર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ આપ્યું. તો 1951માં મેલ આપણે જે બિગ ચેક્સ આર ધેર એની વાત કરીએ તો એ મેલ કેટલા હતા? તો ઇટ વોઝ વી કેન સી હિયર 30.7. ઇટ ઇઝ નિયર બાય હિયર. તો બીજું 1951માં નિયર બાય 12% હતું. કોનું હતું 12%? વુમનનું. અને ટોટલ નિયર બાય 20% વોઝ ઓફ ટોટલ. તો આ રીતે ગ્રુપમાં અહીંયા ડ્રો કરવામાં, ગ્રાફમાં અહીંયા બાર આ રીતે ડ્રો કરવામાં આવ્યો, જેમાં મેલનું 30%, ફિમેલનું 12% અને ટોટલ 20% કન્સિડર્ડ કર્યું છે. નિયર બાય ફિગર્સ હું વાત કરું છું. સેકન્ડ વન પણ સેમ છે. એમ આપણે સીધું 2000 સુધી જઈએ તો એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો કે 2000માં આપણે મેલ રેશિયો, મેલની કેટલી હતી લિટરસી? તો લિટરસી વોઝ નિયર બાય 80%. તો ફિમેલની નિયર બાય 58% અને ટોટલ નિયર બાય 68% હતી. તો એ બધી રેપ્રેઝેન્ટ આ કરવામાં આવી છે. ઇટ ઇઝ ડ્રોન હિયર ઓફ મેલ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઓફ મેલ, સેકન્ડ વન ઇઝ ઓફ ફિમેલ એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ઓફ ટોટલ. તો આ રીતે એક ગ્રાફ દોરવામાં આવે છે. ગ્રાફ કઈ રીતે દોરવા એ આપણને ખબર છે. હાઉ ટુ ડ્રો અ ગ્રાફ વી નો. બટ ગ્રાફની સાથે તો હવે બાર ડાયાગ્રામની આપણે વાત કરી જેમાં એક જ બાર હોય છે. હિયર કમ્પેરિઝન ઇઝ ધેર બિટવીન ડિફરન્ટ સેક્ટર્સ ઓર ડિફરન્ટ પીપલ. તો એની વાત જોઈ તો અહીંયા આપણે મેલ, ફિમેલ અને ટોટલના બાર ડિફરન્ટ ડ્રો કર્યા છે. ક્લિયર? સો હિયર નાઉ વી વિલ ગો ટુ લાસ્ટ પોઈન્ટ, ધેટ ઇઝ pie diagram. A pie chart is a circular statistical graph which is divided into sectors
to illustrate the numerical proportion of a data. The numerical data is proportionally converted into degrees in a circle and sector are formed considering those degrees. For example, the same of different sector in India's national income can be shown as per year. તો આપણે વાત કરીએ પહેલા પાઈ ડાયાગ્રામ કઈ રીતે દો. એક આપણે સર્કલ કરવામાં આવે છે. પાઈ ડાયાગ્રામ હંમેશા સર્કલ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણને ઇન્ફોર્મેશન શેની આપવામાં આવે છે? ઇન્ફોર્મેશન ઓફ વિચ થિંગ ઇઝ બીન ગિવન હિયર? તો કે ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ડિફરન્ટ સેક્ટર્સ આપણે કહી શકીએ કે એનું કેટલો પર્સન્ટેજ નેશનલ ઇન્કમમાં છે, એનું યોગદાન કેટલું છે. તો એગ્રીકલ્ચરનું આપણે જોઈએ પર્સન્ટેજ કહે છે. ફિગર્સ હિયર ગિવન ઇન પાઈ ચાર્ટ્સ ઇઝ અબાઉટ પર્સન્ટેજ, નોટ અબાઉટ ટોટલ 100% થતું હોય છે. અહીંયા પાઈ ચાર્ટમાં એ ખાસ યાદ રાખવાનું કે હંમેશા એ પર્સન્ટેજમાં જ હોય છે. યા પર્સન્ટેજને તમે ફિગર્સમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. તો આપણે વાત કરી હતી 10,000 રૂપીઝની વાત કરી હતી. તો કે આપણા ઘર ખર્ચમાં 10,000 હોય છે, તો એમાંથી 10,000માં 4 વર્ષમાં આપણે 1,000 રૂપિયા નાખીએ તો 10,000ના 1,000, તો એ કેટલા થયા? 10%. તો આ પાઈ ચાર્ટમાં આપણે 10% પ્રમાણે પાર્ટ, એટલે પાઈ ચાર્ટનો આખો જે સર્ક્યુલર છે એમાંથી 10મો ભાગ આપણે 4 વર્ષ માટે રાખશું. પછી તેલ માટે પાછો 1,000 રૂપિયાનો ખર્ચો, તો બીજો 10મો પાર્ટ, એમ અલગ અલગ પાર્ટ ડિફરન્ટ કરી અને 100% ડ્રો અહીંયા કરવાના છે. ધીસ વન ઇઝ અ સર્કલ. ઇન ઇટ આપણે વાત કરીએ તો 13.9% એગ્રીકલ્ચરનું યોગદાન છે. ઇટ કેન બી શોન હિયર. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરનું 26.2 અને રેસ્ટ ઓલ ધીસ ઇઝ ઓફ સર્વિસ સેક્ટર. તો આ બધું ટોપિક મે બી ઇટ વિલ બી ન્યૂ ફોર યુ, વોટ ઇઝ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર એન્ડ સર્વિસ સેક્ટર. પણ આપણે જેમ જેમ આગળ જશું તો ઓસીમાં આપણે શીખશું વોટ ઇઝ એગ્રીકલ્ચરમાં કઈ રીતે યોગદાન નેશનલ ઇન્કમમાં આપે છે, કઈ રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર આપે છે અને કઈ રીતે સર્વિસ સેક્ટર આપે છે. તો જોઈએ આપણે ટેબલ. તો ટેબલમાં વાત કરીએ પહેલા એગ્રીકલ્ચર. તો એગ્રીકલ્ચર 13.9% યોગદાન આપે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ 26.2%, સર્વિસ સેક્ટર 59.9%. તો એ આપણે આ રીતે પહેલા એક રાઉન્ડ સર્કલ ડ્રો કરીશું. સર્કલ ડ્રો થાય એમાં પછી એક પોઈન્ટ ઉપર જ્યાં આપણે ડિવાઈડરનું પોઈન્ટ રાખ્યું હોય ત્યાંથી આપણે પહેલા 13.9% આ રીતે ડ્રો કરશું, જે એગ્રીકલ્ચરનો પાર્ટ હશે નેશનલ ઇન્કમમાં. પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ, ધીસ વન ઇઝ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર વિચ ઇઝ 26.2% એન્ડ રેસ્ટ ધીસ ઓલ ઇઝ ઓફ સર્વિસ સેક્ટર વિચ ગિવ્સ which has a part of 59.9%. તો એ ટોટલ નેશનલ ઇન્કમમાં સૌથી વધારે યોગદાન આપણે કહી શકીએ કે સર્વિસ સેક્ટરનું છે. એની પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર અને એગ્રીકલ્ચર. તો આ રીતે આપણે જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝમાં પણ કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. ઇન્કમમાં કર્યું છે, પર કેપિટામાં પણ આ રીતે થઈ શકે ડિફરન્ટ સેક્ટર્સની. તો વાત કરતા હતા આપણે પાઈ ચાર્ટની. તો આ રીતે પાઈ ચાર્ટ હોય છે. ક્લિયર? સો નાવ યોર લાસ્ટ પોઈન્ટ વિલ બી ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇકોનોમિક્સ. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે શું જોયું અહીંયા? તો અહીંયા આપણે આજે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇકોનોમિક્સ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. આજે આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું? ટુડે વી હેવ ડિસ્કસ્ડ અબાઉટ 3 points or we can say 3 different type of graph. That is bar diagram which has single bar, group bar diagram which has more than one graph. તો આપણે એમાં જોયું લિટરસી રેટ ઓફ મેન, વુમન એન્ડ ટોટલ ઓફ મીન્સ ઇન્ક્લુડિંગ મેન એન્ડ વુમન બંનેનું ભેગું કરી. અને લાસ્ટ વન આપણે જોયું પાઈ ચાર્ટ. ધીસ વન ઇઝ ઓફ પાઈ ચાર્ટ. એ પાઈ ચાર્ટમાં આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું? તો કે શેર ઓફ ડિફરન્ટ સેક્ટર્સ ઇન ઇન્ડિયાઝ નેશનલ ઇન્કમ. તો નેશનલ ઇન્કમમાં કોનો કેટલો પાર્ટ છે એ ડિસ્કસ કર્યું. તો એગ્રીકલ્ચરનું આપણે અહીંયા જોઈએ તો એ 13.9% એગ્રીકલ્ચરમાં હોય છે. તો પછી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 26.2% અને સર્વિસ સેક્ટર સૌથી વધારે આપે છે, જે અહીંયા રેપ્રેઝેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. ઇટ ઇઝ ઓફ 59.9. અહીંયા ડિફરન્ટ શેડ્સ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. ડિફરન્ટ શેડ્સ કેન બી યુઝડ વાઇલ ડુઈંગ અ પાઈ ચાર્ટ્સ પાર્ટ. તો પાર્ટ ડ્રો કરવાથી ડિફરન્ટ શેડ વાપરો, બ્લેક કલર, બ્લુ કલર, વ્હાઇટ કલર, રેડ કલર. તો એમાંથી ખબર પડે. ઉપર તમારે પાછું અહીંયા એ રેપ્રેઝેન્ટ કરવાનું રહેશે. તો કે આ બ્લેક આડી લાઈન છે, ડાર્ક લાઈન. તો
તો એ એગ્રીકલ્ચરની છે, ડોટેડ છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીની છે, ઇટ ઇઝ હિયર શોન, એન્ડ સર્વિસ સેક્ટર ઇટ ઇઝ બ્લેન્ક, ઇટ ઇઝ શોન હિયર. તો આ રીતે અલગ અલગ રીતે તમે ડ્રો કરશો તો તમને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થશે. ક્લિયર? સો હિયર વી conclude of our topic of different types of diagram, which are bar diagram, group bar diagram and pie diagram. હજી આગળ ઘણા ડાયાગ્રામ આવશે જેવા ક્લસ્ટર્ડ બાર ડાયાગ્રામ, picture bar diagram, but that all diagrams we will see in our next year or we will see in 12th standard. Clear? For today